morning, students. Myself, Punita. Students, today we are going to discuss about civics new chapter, national symbols and national integration. National symbols and national integration. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ integration. First students, first one topic, our national symbols. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸನ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್, ಟ್ರೈಕಲರ್. ಲಿಸನ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ಯಾವುದು? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ಪಿಕಾಕ್, ನವಿಲು. ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಲೋಟಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನಿಮಲ್, ಟೈಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೂಟ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಲಿಸನ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೀ, ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. National river, the Ganga river. Listen. National river, Ganga river. Students, national currency, Indian rupee. National game, hockey. National sweet, jalebi. Next one, national language, Hindi. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್, ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭ. 4 ಮುಖದ ಸಿಂಹ ಲಾಂಛನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿದು 3 ಮುಖಗಳು ಮಾತ್ರನೇ. ಲಿಸನ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್, ಜನಗಣಮನ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಡೈಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಂಗ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾವುದು? ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಲಿಸನ್. Listen. Top 10 national symbols of India. Top 10 national symbols of India. Listen carefully. National river, Ganga. Ganga is the longest river of India with the most heavily populated river basin in the world. The river is regarded by the Hindus as the most secure river on the earth. Listen. And next one, national flower, lotus. It is a sacred flower and occupies a unique position in the art. Mythologically, ancient India has a symbol. Listen. Symbol of Indian culture since time memorable. Listen. And next one, national tree, Indian banyan. Root stems leaves from the new trees. Large areas. Listen carefully. Lessons of India. And next, fourth one, national animal, Royal Bengal tiger. Listen. Carnivorous. Largest carnivorous is found only in the Indian subcontinent. Listen. National animal, Ganges river, dolphin. Listen. And next, sixth one, national bird, Indian peacock. On February 1st, 1963,
the government of India have decided to have the peacock as the national bird of India. Seventh one, national fruit, mango. Originated in India and the country is home to more than 100 varieties of the fruit. And next one, eighth one, national calendar, Shaka calendar. Shaka calendar was introduced by the Calendar Committee in 1957. Emblem, the national emblem of India is the adaptation of lion, capital of Ashoka at Saranatha was adopted as the national emblem of India on 26 January 1950. The last one is national microbe. National song Vande Mataram, national anthem Janagana. Listen students, national symbols of India. Listen first, national symbols. First, you see students, generally a country used the symbols which reflect its culture and heritage. They are called national symbols. Listen students, generally a country uses the symbols which reflect its culture and heritage. They are called national symbols. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ದೇಶವು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನ ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ನೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನಿಮಲ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೇರೂರಲು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ. ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜನಗಣಮನ is our national anthem. It was written in 1911 by Rabindranath Tagore in Bengali language. Listen students, ಜನಗಣಮನ is our national anthem. ಜನಗಣಮನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ. It was written in 1911 by Rabindranath Tagore in ಬೆಂಗಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು 1911ರಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು.
Out of the 5 stanzas, the first stanza was adopted as our national anthem by the Constituent Assembly on 24th January 1950. Listen students, ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಸ್, ಈ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 5 ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಏನು 5 ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆನ್ 24th January 1950. ಲಿಸನ್, ಈ ದೀರ್ಘ ಗೀತೆಯ ಒಂದು 5 ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವೃತ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 24th January 1950. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 22 seconds ಟು ಸಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 52 seconds ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 52 seconds ಟು ಸಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್. ಆನ್ ಸಮ್ ಒಕೇಶನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಸಂಗ್. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 20 seconds. ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಸಂಗ್. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 2 seconds. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಗೀತೆಯ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 seconds 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗುಲುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್. ಲಿಸನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾಗ್ನಿಟಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಹಾಡುವಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸೋವಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಅಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್ನ ಹಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ. ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಅದು? ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ವೈಲ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆನ ಹಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು, ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಲಾಗ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೇಳೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ವೈಲ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್. ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೋಲೆಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಉಚ್ಚಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಂತೆ ಇದನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಟ್ರೈ ಕಲರ್. ಲಿಸನ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್. ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಎ ನೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್, ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೆಚಿನಿಯಸ್. ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಧ್ವಜ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಲಾಂಛನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್, ಯುನಿಟಿ ಟು ದಿ ನೇಷನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ, ದೇಶಪ್ರೇಮ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್, ಯುನಿಟಿ ಟು ದಿ ನೇಷನ್. ಲಿಸನ್, every citizen is moved heartily when the flag is raised on the pole. Listen, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇರಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಒಂದು ಹೃದಯನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆನ್ ದಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪೋಲ್. ಲಿಸನ್,
And next one, description of the tricolored national flag of India. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ವರ್ಣನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈಕಲರೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಲಿಸನ್ ಫಸ್ಟ್. ಅವರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ 3 ಕಲರ್ಸ್. ಅವರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ 3 ಕಲರ್ಸ್. ನಮ್ಮದು 3 ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಒಂದು ಧ್ವಜ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ರನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್. ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಾಫ್ರನ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್, ವೈಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್. ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಾಫ್ರನ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್. ನಮ್ಮದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೇಸರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ನ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರೀನ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಿಸನ್. At the center of the white color, there is a blue colored wheel. Listen. At the center of the white color, ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ there is a blue colored the wheel. ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಚಕ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. The wheel contains 24 ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 24 ಹರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. The radius of the wheel is same as the white colored part. ಅಂದರೆ ಚಕ್ರದ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟೆಯ ಅಗಲದಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ರನ್ ಕಲರ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. The flag has rectangular shape. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಡ್ತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಆಫ್ 3:2. ಅದರ ಒಂದು ಉದ್ದ ಅಗಲಗಳ ಒಂದು ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 3:2 ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. the three colored the ಸ್ಟೆರಿಫ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಾಪರೇಷನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು 3 ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಕ್ಲಾತ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ ಕಾಟನ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ಕ್. ಇನ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಜದ ಬಟ್ಟೆಯು ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆದ್ದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಧ್ವಜ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆನ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾಟನ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಹೆಣೆದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವೆನ್. ಇಟ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತು ದಾರನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯುನಿಕ್ಯೂನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುನಿಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗಲ್ಲಿ 3 ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ 3 ಕಲರ್ಸು ಏನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಯುನಿಕ್ಯೂನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕಲರು ಏನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣಗಳು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೈಲ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಾಫ್ರನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸಾಫ್ರನ್ ಕಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಲಿಸನ್, ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ತ್ಯಾಗ
ಅಂದರೆ ಲಿಸನ್, ಸಾಫ್ರಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಿದರೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಟ್ರುತ್, ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಏನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರುತ್, ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಸತ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್. ಗ್ರೀನ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಫೇತ್, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಫೇತ್, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳ್ದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ವೀಲ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಲ್ ಎಂಗ್ರೇವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಸಾರನಾಥ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಅಶೋಕದ ಒಂದು ಸಾರನಾಥದ ಒಂದು ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ವೀಲ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರ ಒಂದು ಇಮೇಜಸ್, ಯಾವುದು ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ರೂಲ್ಸ್, ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಸನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡರ್ಟಿ ಆರ್ ಟರ್ನ್. ಲಿಸನ್, ಡರ್ಟಿ ಆರ್ ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಧ್ವಜ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಳೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಹರಿದಿರಬಾರ್ದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರೂಲ್ಸ್, ವೈಲ್ ಏಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಾಫ್ರನ್ ಕಲರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾರಿಸುವಂಥ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವಾಗ ಫ್ಲಾಗ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಏಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಟು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಧ್ವಜನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರಿಸಬಾರ್ದು. ಶುಡ್ ಬಿ ರೈಸ್ಡ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಸ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಕಂಬದ ತುದಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೇಲೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೇಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಫೋಲ್ಡ್. ಲಿಸನ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜನ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಮೂವ್ ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸನ್ಸೆಟ್. ನೋಡು, ಲಿಸನ್, ಶುಡ್ ಬಿ ಹೇಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫೋಲ್ಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜನ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಡಚಿಡಬೇಕು. ಶುಡ್ ಹೇಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಟು ಆಲ್ಫ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೋಕವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅರ್ಧ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಹಾರಿಸಬೇಕು. ವೈಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ವಜನ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಾದರೂ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದು ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if you have any doubt regarding this topic, please ask the question. Students, now take the homework.
Match the following: regionalism, national integration, national animal, national bird, national symbol. B part: national unity, tiger, lion base of Ashoka pillar, peacock, narrow commitment to one's own geographic regions. Thank you, students.